आज आम देखा होशेय भविष्यत वक्ता को प्रभु जेतेबेले मनोनीत कले बा निजुक्ति देले तांको गोटे कहले 1:2 रे तुम्भे जाई बेभिचारिणी एक भार्या को बेभिचार जात संतान गण को ग्रहण कर कारण यही देश सदाप्रभु को परित्याग करी महा बेभिचार करुअछे तहिरे से जाई दीप लाइम रो कन्या गोमर को ग्रहण कला से गर्भवती होई तार एक पुत्र प्रसव कला तहिरे सदाप्रभु ताको कहले तुम्बे ताहार नाम जिस्रियल रख कारण अल्प काल उतारे आंबे जेहूर वंश को जिस्रियल रो रक्तपात्र फल भोग कराइबा और इस्राएल वंशर राज्य शेष कराइबा मु एठी आहुर आगो को जीवा को चाहुनी किंतु गोटे चुंबक होशेय भाववादी विषय आपण मानक आगे रखिली यही भाववादी को परमेश्वर जो कथा कहले कौन सी भाववादी को परमेश्वर यही भाव में डायरेक्शन देना जे जाइकी गोटे बेभिचारिणी एक भार्या को आ बेभिचार जात संतान ग्रहण को ग्रहण कर कोठी कौन सी भविष्य वक्ता को एभली भाव में डायरेक्शन बा इंस्ट्रक्शन बा कह जायनी एटार एकमात्र रूपक विषय होची जे जो समय कथा होशेय भाववादी इस्राएल लोक माने किभली भाव में परमेश्वर दुखर कारण होई से माने बाल आउ अन्य देवदेवी मानकर पश्चात गमन करी से मानकर पूजा करुथिले एवं सेटा को से दर्शाया पाई भाववादी को कहते तुम्हें जाकि विवाह कर कौन सी भर्जिन कन्या को नुहे मात्र गोटे बेभिचार कन्या पुणी जार संतान संतति थिबो सेटा तुमर नथिबो अन्य आडु थिबो आमे आज से विषय उपरे कौन सी चिंता करियार नाही केवल आमने जेहेतु होशेय भविष्य वक्ता पुस्तक पढ़ुचु ताको विषय खाली दुई पद जानिया पे जो माने जानि नथिबे जो माने जानि थे ताको पे किछ असुविधा नहीं आज हमर होची द्वितीय पर्व होशेयंकर भविष्य वक्ता द्वितीय पर्व से आम कि अंश ना सब भी नुहे कि अंश नवा तार शीर्षक रखिंट जो माने बाइबल टीकाकार एक्सक्यूज मी इस्राएल रो अविश्वस्ततार शास्ति मु आपन को मुखबंधरे कही इंट्रोडक्शन रे कही इस्राएल लोक ईश्वर को सम्मान न करी ईश्वर को आराधना न करी ईश्वर को पूजा न करी बाल देवदेवी मानकर पूजा करुथिले एटा ईश्वर को मन रे गभीर दुख देछि एवं से अविश्वस्त इस्राएल लोक मन पाइका से शास्ति किछि विधान करिसेंति तो एटा मो पढ़िबार उद्देश्य कोन एटा होछि आमे ए वर्षर शेष मास को आसी पहुंचिलेनी एई समय रे परमेश्वरकर शास्ति विषय आलोचना करिवार आवश्यकता कोन हाँ अच्छी आवश्यकता आम आपको पढ़िले जानी परिया मु भाबुची समस्त पाखे नोटबुक थिबो पेन बा पेंसिल थिबो आ बाइबल खोला थिबो देखिबा से दुई पर्व 8 पद केतरा सिलेक्टेड पद गुराक मु आपण मानक पाखे रखिबी जेहेतु आंबे जे ताहाको शस्य द्राक्षारस तैल देलु ताहार रूपा सुना वृद्धि कलु यह से जानिला नहीं केटे बड़ दुखदायक विषय जने दाता जे दौची तार सब बड़े चिंताधारा थाए जे मो दबा द्वारा जे उपकृत होची से एटलिस्ट मते धन्यवाद टिए कहबो थैंक्स बोली का कहबो मो प्रति खुशी होबो कारण से मु देची जेहोवा जिरी से ताको ना जेहोवा जिरी से दियंती किंतु वर्तमान स्थिति होची एटा गोटे सब रूप आज जहां में पढ़े सब रूपक बा मेटाफोर आंबे ताहार रूपा सुना वृद्धि कलु यह से जानिला नहीं
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିବିଧ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମନ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସେ 8 ପଦର ଶେଷ ଲାଇନଟା, ସେମାନେ ସେଇ ରୂପା ସୁନା ବାଲ ଦେବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କଲେ। Instead of serving the Lord, they served other deities, ବାଲ ଦେବତା ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ପୁଣି ସେଗୁଡାକରେ ସେ ବ୍ୟୟ କଲେ, ସେମାନେ ପାଇଲେ ଜଣକଠୁ ଆଉ ଜଣକ ପ୍ରତି ସେ ପୂଜା କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଏଟା ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଯେ ତାହାକୁ, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ଦେଲି। ଖାଲି ଆପଣ ସେଗୁଡାକ ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି 9 ପଦକୁ ଯିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ, ଏ ଆମ୍ଭେ ଗୁଡା କେତେଟା ଅଛି ତାକୁ ନୋଟ କରିକି ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଶସ୍ୟ ସମୟରେ ଆମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସର ଋତୁରେ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଫେରାଇ ନେବା, ଯଦ୍ୱାରା ତାହାର ଉଲଙ୍ଗତା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଅନ୍ତା, ଆମ୍ଭର ସେହି ମେସୋଲୋମ ମସିନା ଛଡାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଆମ୍ଭର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା 8 ପଦରେ ଆମ୍ଭେ, ଦ୍ୱିତୀୟ 9 ପଦରେ ଅଛି ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ଆମ୍ଭର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଫେରାଇ ନେବା, ଯେ ଦେଇଥିଲା ସେ ବି ନେଇପାରିବ। ଆମ୍ଭର ସେଇ ମେସୋଲୋମ ମସିନା ଛଡାଇ ନେବା। କି କଠୋର ୱାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛଡାଇ ନେବା। ନେଇଯିବ ବୋଲିକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡିକି ନେଲା ପରିକା ୱାର୍ଡ, ଛଡାଇ ନେବା। ଏହା ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ପଛରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। 10, ଏବେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ପ୍ରେମିକ ଗଣର ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାର ଭ୍ରଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ କେହି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାର ସପକ୍ଷ ତାହାର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାର ବିପକ୍ଷ ହେବେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଠୋର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। 11, ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସକଳ ଆମୋଦ, ତାହାର ଉତ୍ସବ, ଅମାବାସ୍ୟା, ବିଶ୍ରାମ ଦିନ, ତାହାର ମହାସଭା ସକଳ ରହିତ କରିବା। ମାନେ ସେ ତାକୁ ଗୁଡାକ କରେଇ ଦେବାନି। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଦିନ ଜୁସ୍ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବର୍ଷର, ସେଗୁଡା ତାକୁ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଆଲାଉ କରିବାନି। 12, ଆଉ ସେ ଆପଣର ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା, ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରେମିକ ଗଣ ମୋର ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ମତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତି ବା ୟୁଜ କରନ୍ତି ବା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇକିରି ସେ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରେମିକ ଗଣ ମତେ ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ମତେ ଏଗୁରା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ସବୁ ଆମେ ଉଜାଡ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ ଟିଭିରେ ସବୁ ଦେଖୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ସବୁ ଉଜାଡ ହେଇଯାଇଛି। ପରିବା ଚାଷ ଯୋଉଠି ହଉଥିଲା ଉଜାଡ ହେଇଯାଇଛି, ନଡିଆ ଗଛ, ଗୁଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ ସବୁ ଉଜାଡ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷେତର ଯେତେ ଫସଲ ଥିଲା ଉଜାଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଉଜାଡ କରିବାନି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେସବୁକୁ ଅରଣ୍ୟ କରିବା, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ କରିଦେବା, କଲ୍ଟିଭେବଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଯୋଉରାକ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜାଗା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଅରଣ୍ୟ କରି ପକେଇବା। ତହିଁରେ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇ ପକେଇବେ। କେତେ କଠୋର ୱାର୍ଡ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 13, ପୁଣି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଧୂପ ଜଳେଇଲା, ସେଇ ବାଲ ଦେବଗଣର ଦିନ ସମୂହର ପ୍ରତିଫଳ ଆମେ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରାଇବା। ମଣିଷ ଭୋଗ କରେ ଭଲ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଦିନ ବି ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଠିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି 13 ପଦ ସରିଲା ସେଇଠି ଲେଖା ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ। କେତେ ବଢିଆ ଈଶ୍ୱର ଆମର। 2 ପର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଶାସ୍ତି, କିନ୍ତୁ 14 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ। କେତେ ମର୍ସିଫୁଲ ଗଡ୍। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ସେ ଅତି ମର୍ସିଫୁଲ ଗଡ୍। 14 ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆଣିବା, ତାହାକୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୋଧକ କଥା କହିବା। ଅବିକା ସବୁ କଠୋର କଠୋର କଥା ସବୁ କୁହାଇଥିଲା, ଆମେ ନେଇଯିବା, ଛଡେଇ ନେବା, ଉଜାଡ କରିଦବା, ପ୍ରତିଫଳ ଦବା, ଆମ ହାତରୁ କେହି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି, କେତେ କଠୋର ଭାବରେ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଭଲ ଗୁଣ ନଥାନ୍ତା, ସେ ପ୍ରେମ ଗୁଣ ନଥାନ୍ତା, ଆଜି କେହି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ। କାଲି ଜଣେ ଭାଇ ଆଶିଷ ଧାରାରେ କହୁଥିଲେ ଗାଲତିଆ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତୁମେ ଦୌଡୁଥିଲ କାହିଁକି ବସିଗଲ? ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତିରୁ ନିଜର ବଳରୁ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଯେତେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥାଉ, ଯେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଉ, ମୋର ମେଣ୍ଟର ଯେ ବିହାରୀ ଭାଇ ସେ କହନ୍ତି ଏଲିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଟକି ଶୈତାନର ଗୋଟିଏ ଯେ ଚୁଟକି ମାରିବ, କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତମକୁ ନେଇ ପଳେଇବ। କର୍ମିଲ ପର୍ବତରେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମରାଗଲା, ହଣାଗଲା, ସବୁ ହେଲା। ଗୋଟେ ଖାଲି ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ ଡରିଗଲା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଏବେ ମୋଠୁ ନିଅ, ମୁଁ ଆଗ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ମୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ମୋଠୁ ନିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ନ କରୁଥାନ୍ତେ, କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ବସିନଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ବସିନଥାନ୍ତି କଥା କହିବା। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଶକ୍ତି ବଳ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଆମ୍ଭେ ତାହାର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆକର୍ଷଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ କେହି ଆଜି ଏଠକୁ ନଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆସିକି ବସିଗଲେ। He has called you. ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆଣିବା, ତାହାକୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୋଧକ କଥା କହିବା। ୟୁ ସି ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ତା ମନଟା ଯେମିତି ଖୁସି ହବ, ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦବା ଭଳିଆ କଥା ତାକୁ କହିବା। ଆଉ ଷୋହଳ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେଇଦିନ ତୁମେ ଆମ୍ଭକୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକିବ, ଆଉ କର୍ତ୍ତା ବୋଲିକା ଆଉ ଡାକିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନସିପ, ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହି ପଡ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନସିପ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ଖାଲି ଏକା ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଆଶା ଅଛି। ସେ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। 16ଟା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେହି ଦିନ ତୁମେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକିବ। ଆମ୍ଭକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଡାକିବନି, ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ ଯେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। 17, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ମୁଖରୁ ବାଲ ଦେବ ଗଣର ନାମ ସବୁ ଦୂର କରିବା, ପୁଣି ସେ ନାମ ସବୁ ଆଉ ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଶକ୍ତି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ପାଇଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା।
ये जो पार्टी हमको प्रभु देइचंती ए पार्टी रे आमे स्वर्गरु आशीर्वाद को आनी परिबा नहले हमर वंश पय का अभिशाप भी टाणी परिबा दीटा विषय एका संगे रही परिबा आइदर और मु आउ ए होसेटा को ऊपर आउ पढ़िया पे दौनी किंतु आउ गोटे साइंटिस्ट यहूदी साइंटिस्ट प्रेयर साइंटिस्ट मु ताको ना दोछ से केमती एटा तो सब आंभर ईश्वर कहले आंबे ताहार छड़ाई नबा अमक करवा उजाड़ करदवा सब करवा ये जो साइंटिस्ट से जानी तिले स्वर्गर जो आशीर्वाद अच्छी से आशीर्वाद को केमती भाव रे को मेकानिज्म द्वारा ताको जगत को अणा जाई परिबो आज सेटा मध्य आमने देखिबा आउ सेटा को देखिया प्रथम वंशावली तार 29 पर्व प्रथम वंशावली तार 29 पर्व ए 10 पदरे 10 29 पर्वर 10 पदरे आमे देखुछु एहेतु दाऊद समग्र समाज साक्षात रे सदा प्रभुंकर धन्यवाद कले आउ दाऊद कहिले हे सदा प्रभु आमान को पिता इस्राएल पर पराक्रम शोभा जय प्रताप तुम्हर होसेर आमे देखिलु आंभर शस्य आंभर द्राक्षारस आंभर मसीना सब किछि आंभर तमे पाई ताकू नहीं कि व्यवहार करछ अन्य जगह रे ये जो प्रेयर साइंटिस्ट तांको जଣା थिला को वर्ड केते बेले व्यवहार करा जीवो से ग्रेट गॉड को पाखरु आशीर्वाद को ओलाई आनिया पाई आई सैल्यूट दिस मैन ईश्वर को मनर मन नित व्यक्ति थिले से मनर मत व्यक्ति थिले आपण माने सुजोग पाउचंती पार्टी रे आपण को भाषा बाहरी पारुची आमे कही एटे जो वस्तु डेफ एंड डेम न हो बा काला खुंगा न हो कहीं व्यवहार करिबा नहीं ए साइंटिस्ट जो भाषा सब व्यवहार करचंती आमे व्यवहार करिवार असुविधा किछि अछि कि किछि नै जीवन सारा हमको शिखिबा को पड़ियो को भाषा व्यवहार कले पावरफुल गॉड आम प्रति ग्रेसियस हेबे देखंतु से आउ केही नियंतु से होचंती दाऊद मो तांको भी साइंटिस्ट प्रेयर साइंटिस्ट वैज्ञानिक तांको जଣା थिला को वर्ड व्यवहार करिया आगे प्रभुंकर जो गुणावली को से वर्णना करचंती आपण एग्जैक्ट देखिबे प्रकाशित रे मध्य ईश्वरंकर गुणावली को दूत माने मध्य आकाश रे कहउचंती से सत्य से विश्वस्त से न्यायवान विचार करता ये मध्य से कहउचंती हे सदा प्रभु महत्व तुमर पराक्रम तुमर शोभा तुमर जय तुमर प्रताप तुमर आमे कहिबार असुविधा कोन अछि प्रिय भाई बहनी माने आम डेली मो प्रैक्टिकल कहूची एटा बाइबल स्टडी मो किछि सरमन फरमन दवा पे आज आसीनी आमर निज निज व्यक्तिगत प्रार्थना हो जोतरे हो काहे के हम व्यवहार करि परिबा नहीं आ जेति के व्यवहार करिबा तार इफेक्ट आमे जेति के देखिबानी आम पर जो पीढ़ी आसीबे से माने देखि कारण स्वर्ग रे पृथ्वी रे थिबा समस्त विषय तुमर होसेरा में देखिलु ना परमेश्वर कहउचंती आंभर तमे नै गेल भूली गल मु देइची बोलिका ए साइंटिस्ट भूलिबार नाही मन पकई 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 भल भल यूनिवर्सिटी रो पास करतिले डॉक्टरेट पीएचडी सब करतिले से यूनिवर्सिटी नागरा जानि छन आपण अदुलम गुंफा
ଭୋକରେ ଯାଇଥିଲେ ନାବଲ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁକା ଟିକେ, ନାବଲ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁକା ସେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ମନର ମତ, କି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ? ମନର ମତ ଲୋକ ଯାହା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଗଲା, ତା ଆଗରେ କିଏ କଣ କହିବ? କେହି କିଛି କହିପାରିବେ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭର। We have to acknowledge, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ ତୁମର। ଏ ପଦଟିଏ କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ଆମର କଣ ହଉଛି? ବାଇବଲଟା ତ ଦିଆହେଇଛି ନା, ୟାକୁ ପଢିକିରି ଆମେ କିଛି ଲର୍ନ କରିବା, କିଛି ଶିଖିବା। ସେ ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାହିଁକି ଦବାନି? ଆମେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବା ସେତିକି ଦିନ କଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବାନି? ତୁମେ ସକଳ ଉପରେ ମସ୍ତକ ରୂପେ ଉନ୍ନତ ଅଟ। ଆମର ନିଜର କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଉପରେ ଉନ୍ନତି। ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଧନ ଆସେ, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଆସେ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଅଛ। ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ଗଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ୱାର୍ସିପ ଦ୍ୱାରା ହଉ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ। ଏହେତୁ ହେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। 13 ପଦ, ତୁମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, କେତେ ଉଚିତ ବିଷୟ। କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କରିବାନି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖ କରିବାନି। ସେଦିନ ସୁରଭି ସତମନ ସେ ଚିନ୍ମୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଅତି ଦୁଃଖରେ। ମୁଁ ମନା କଲି, ଭଉଣୀ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦୁଃଖରେ କୁହନ୍ତୁନି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅଛୁ। ଗ୍ରେଟ୍ ଗଡ୍, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ ଜୀବନରେ ଆଉ ଥରେ ନ ଆସି ବି ପାରେ। ଏହି ସିଚୁଏସନ ବେଳକୁ ବି କହନ୍ତୁ, ଗ୍ରେଟ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁ, ବଳ ତୁମର, ପରାକ୍ରମ ତୁମର, ମହାନ କରିବାର ବି ତୁମର, ବଳ ଦବାର ତୁମର ହସ୍ତରେ ଅଛି। ସୁଯୋଗ ଏଇଟା, କହନ୍ତୁ। ମନ ଭରି, ପ୍ରାଣ ଭରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୃହକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଲେ ଜଣେ ୟୁନିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ହେଲେ ଜଣେ ୟୁନିକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ପ୍ରେୟାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ଟାଣି ଆଣିବେ, ଟାଣି ଆଣିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ସମୟ କଟାନ୍ତୁ। କେବେ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ରାବୁନି, କେତେ ପ୍ରେମର ଡାକ। ଜହନଙ୍କଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଠୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ ବି ଦରକାର ତାଙ୍କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ମୁଁ କିଏ, ମୋହର ଲୋକମାନେ କିଏ ଯେ ଆମମାନେ ଏପରି ସ୍ୱଚ୍ଛାପୂର୍ବକ 14 ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବୁ, କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ତୁମଠାରୁ ଆସେ। ତୁମ ନିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ଯାହା ହୋସେରେ ଆମେ ପଢିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଦେଲୁ, ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଦେଲୁ, ତାହାଠୁ ଛଡେଇ ନବା। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ତୁମର ହାତରୁ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲିକା ମୁଁ ମାନୁଛି। ମନା ତ କରିନି ନା, ମୁଁ ନିଜେ ମାନୁଛି, ତୁମ ହାତରୁ ମୁଁ ଏ ସବୁ ପାଇଛି। ସେ 14, କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ତୁମ ଠାରୁ ଆସେ, ତୁମ ନିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମମାନେ
ତୁମକୁ ଦେଉଅଛୁ। ଆମମାନେ ଯାହା ତୁମେ ଦେଇଛ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦଉଛୁ। Praise the Lord. କାରଣ ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ। ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଖୁସି, ବଡ଼ଦିନ ଆସିବ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବୁଝୁନୁ ଯେ ଆମର କଣ ହଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଦିନର ଗଣନା ସରି 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 ଯାଉଛି। ଯେତିକି ଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମିଗଲା, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପୁରା ସାରିଦେବେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଅଛ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମନେ ପଡିଗଲା, କହିଦଉଛି, ଭୁଲିଯିବି କାଳେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର ଗୋଟେ ବହୁତ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ, ଅବିକା ତାର କିଛି ନାମ ଦାମ ବେଶୀ ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ ତାର ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପାଇଲା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଗଲା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ତ ଲିଭର ତ ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର ତା ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଲୋକେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ଆମକୁ ଦିଅ, ତମେ କାହିଁ ଆସିଲ ଏଠୁକୁ? ସେ ପିଲାଟି ଯିଏ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ସେ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ସମର୍ଥ। ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ଥିଲେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାହାର ଫଳ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆଉ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାମ ଡାକ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ ସିଲେକ୍ଟେଡ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁକା, ଅହରହ ପ୍ରଶଂସାରେ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ପରେ ଯୋଉ ପିଢି ଆସିବ, ଆମ ପରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ଆସିବେ, ଆମ ପରେ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିତରେ ପଶିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଏକଥା କଲେ, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲର ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍। ନେଗେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିକୁ ସେମାନେ ଏକ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିସାରିଛନ୍ତି। କି ବୁଦ୍ଧି, କି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ 15, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ, ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛୁ ତାହା ତୁମ ହସ୍ତରୁ ଆସିଅଛି, ସବୁ ତୁମ ନିଜର ଅଟେ। 17, ଆହୁରି ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥା, ସରଳତାରେ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ସରଳତାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରିଅଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ମନ ସେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଭଳି ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। There is a short supply of David in our time. ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ଆଗ ପିଢି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯାହା ମିଳିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଧନ୍ୟବାଦର ଭାଗିଦାର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର, ସେ କଣ ଦେଖିବେ? ମନର ସରଳତା ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ସରଳତା ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟର।
ହୃଦୟର ସରଳତାକୁ ଅନ୍ତକଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଓଜାଡି ଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ଭେଜିଟେବଲ, ଇସ୍ରାଏଲର ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ନାମଡାକ୍, ଇସ୍ରାଏଲର ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ, ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଇରିଗେସନ, ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି PhD କରିବା ପାଇଁ ସେଠକୁ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ପଠେଇଥିଲା, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଠେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଆମ ପାଖେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନବା କି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆସୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନବା। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ, ତାଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରମକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, ମାନ୍ୟତା ଦେବା, କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ରହିବନି। ଏଭ୍ରିଥିଂ shall be added unto us. God bless you. Thank you very much.